Well, very good morning to all final year BCom students. My dear students, in the last session, we were discussing about the essentials of valid contract, and we have discussed, I think, 2 to 3 essentials. Essential number 1 was offer and acceptance. We have discussed in detail, and the second essential also we have discussed in detail in the last class. That is legal relationship or intention to create legal relationship. And the third point was discussed in last session, that was lawful consideration. In the lawful consideration, we have discussed two important leading cases. Number one is Durga Prasad versus Baldev, and the second case which we have discussed was Chinnaya versus Ramaya. So both the leading cases related to the consideration chapter. Okay. And today's session will discuss the another essential, that is capacity of parties as per section 11. What is this capacity of parties? Capacity of parties means competency of the parties to the contract. Who are eligible, and who are not eligible to enter into contract. All are not eligible to enter into contract. I think we have discussed it while explaining the section 10. 3 parties are eligible. Number one is the persons who have attained, who have completed 18 years. ಯಾರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್. 18 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 18 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Then person of sound mind is also eligible to enter the contract. Sound mind ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ who can understand the terms and conditions and who can take a rational decision on a particular aspect. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. And the third person is persons not disqualified by any court of law. Persons not debarred by any court of law. ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. Number one is minor is not at all eligible. Any agreement with that minor, any contract, any agreement with the minor is starting itself is wide, beginning itself is wide, ab initio wide or wide ab initio. Ab initio wide or wide ab initio, one and the same other legal term, which means right from the beginning contract is wide. Starting itself is agreement is wide. Okay. Well, so capacity of parties, competencies, section 11 deals with the capacity of parties. Minor is not eligible. Lunatic is not eligible. Lunacy or lunatic. Drunkard, bankrupt, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅವರು ಸಹ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ನಾನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಮೈನರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮೊಹಿರಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಧರ್ಮೋದಾಸ್ ಘೋಷ್. ಕೇಸ್ ಹೆಸರು ಮೊಹಿರಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಧರ್ಮೋದಾಸ್ ಘೋಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಿರಬಿ is a minor, Dharmodas is a money lender. In this leading case, minor mortgaged his property with Dharmodas Ghosh to raise a loan of rupees 20,000. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And Dharmodas Ghosh paid rupees 10,000 in advance, or Mohirabi received rupees 10,000 in advance. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. After certain period, after later on,
Mohirabi asked the mortgage deed. ಏನು ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತ. At that time, Dharmodas Ghosh, money lender, refused, denied. So same matter went into court of law. Can you please tell me who went to court of law? ಯಾರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲಿ? ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಯಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಯಾರಿದೆ? ಮೊಹಿರಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಧರ್ಮೋದಾಸ್ ಘೋಷ್. ಮೊಹಿರಬಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇಕು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, MOHIRIBI. ಮೊಹಿರಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಧರ್ಮೋದಾಸ್ ಘೋಷ್, GOSH. ಸೊ ಮೈನರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಿರಬಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನರು, ಅವನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್, ಅವ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ. ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಡೀಡ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಧರ್ಮೋದಾಸ್ ಘೋಷ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, 10,000 ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಮೈನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ₹10,000. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧರ್ಮೋದಾಸ್ ಘೋಷ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್, ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೈನರ್ is not at all eligible to enter into contract. Any contract with a minor is beginning itself is void, starting itself is void, ab initio void, or void ab initio. Void ಅಂದ್ರೆ not valid, void ab initio. Court cannot ask the minor to repay the loan. ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ the financial liability, the liability of the minor is absolutely zero. The liability of the minor is absolutely zero, nil, big zero. As per section 64 and 65 of Indian Contract Act of 1872 prakara, court cannot ask the minor to repay. Financial liability zero, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಈಗ ಮೈನರ್ ಓನ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಹಾಗೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೈನರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನರ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟವ ಕೋಡಂಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡವ ವೀರಭದ್ರ ಅಂತ. ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಮೈನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬರಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಲಾ ಕಲಿತೀವಿ ಈಗ? ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸು, ಚನ್ನಬೊಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಕೇಸ್ ಲಾಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಮೊದಲ ಕಲಿತಿದ್ದು ಬಾಲ್ಫೋರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಲ್ದೇವ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದು. ಚಿನ್ನಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಕೇಸ್, 3 ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. 4ನೇ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸು ಮೊಹಿರಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಧರ್ಮೋದಾಸ್ ಘೋಷ್. ಸರಿ, now I'll move on to the next essential, that is free consent. Free consent. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. What is free consent? A consent is said to be free only when the acceptance was obtained without any coercion, without any undue influence, without any fraud, without any mistake, without any misrepresentation. ಈ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಪುಕ್ಕಟ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕೋಯರ್ಷನ್. ಕೋಯರ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್, ಹೆದರಿಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂಡಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು. ಫ್ರಾಡ್, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಮಿಸ್ಟೇಕು, ಎರೋನಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್, ಮಿಸ್ಟೇಕು ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ, ತಂದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 60 ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನೀಗ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೋ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, CHETTY. ಇದು ಸಹ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸು.
ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕೇಸಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ related to the main chapter, law of contract, and this case related to the concept of free consent. And in case adrallu that too in free consent, this case related to the sub point coercion. Ranganayakama versus Salva Chetty case related to coercion, coercion, coercion concept. Is it clear? Now ಏನಾಯ್ತು ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೋಯರ್ಷನ್. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು. ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ 13 years ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಓಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 13 years ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಒಂದು 6 month ಮಗು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ, 6 months ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತೆಗೆದು 6 months ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವೊಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮಗು, LKG UKG ಮಗಳಿಗೆ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಹಾಗೆ, ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಆಮ್ 1 year old, ಐ ಆಮ್ 2 years old ಹೇಳುದು. ಅದು ಹೇಗದು ಓಲ್ಡ್ ಆಗುದಲ್ವಾ? ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗಲ್ವಾ ಅದು? ಓಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ, ಅದು ಯೂಸೇಜ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ 13 years ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಬರೀ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 13 years ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ 13 years ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಸು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, 13 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. At that time, there was a threat, there was a force, there was a coercion from her husband relative side. ಸತ್ತು ಹೋದ ಗಂಡನ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋಯರ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುದು? ರಂಗನಾಯಕನ್ ಹೇಳುದು, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಯ್ ಆಸ್ ಅ ಸನ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗುವನ್ನ ನೀನು ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮಗನಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಮಗುವಾಗಿ ನೀನು ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. 13 years young lady lost her husband. At that time there was a threat from the husband relative side that Ranganayakama should give a consent to adopt a particular boy as a son. ಒಂದು ಹುಡುಗನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗನ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ಇವಳೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, 13 ವರ್ಷದ ಅವಳು, ಇವಳಿ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ನೋಡಿ, ಇವಳೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ಲ, 13 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. So Ranganayakama was not at all interested in adopting a particular boy as her son. At that time, relatives, idella husband side ಅವರು, they threatened that if you do not give the consent to adopt a particular boy as a son, your husband's body will not be cremated. ನಿನ್ನ ಸತ್ತು ಹೋದ ಗಂಡನ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಳಿ ಪಾಪ, 13 ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇವಳಿಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಶಿ ಗೇವ್ ಫಿಯರ್, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು, ಆನ್ ದ ಫಿಯರ್ that she gave a consent that if the dead body is not cremated properly, her husband will not attain salvation. ತನ್ನ ಸತ್ತು ಹೋದ ಗಂಡನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ವೇಷನ್, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಭಯದಿಂದ ಇವಳು ಆ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಣಿನೈತೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓವರ್. ಇವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅವಳು.
After the cremation process, after all the cremation process, ಏನು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಅದು 13-14 ದಿವಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ she filed a suit. She went to court of law. ನೋಡಿ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾರ್ ಚೆಟಿ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯಾರು? ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ. ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ದಟ್ ಲೇಡಿ, 13 ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿ. She went to court of law and she pleaded the court. ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಯ್ ಆಸ್ ಮೈ ಸನ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಬೈ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಒಬ್ಟೇನ್ಡ್. ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ನನಗೆ ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಡೀಡ್. In the court it was held that, ನೀವು ಸಹ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ. Do you think it's a valid contract? ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? there was a coercion. coercion ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್, ಹೆದರಿಕೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡದಲ್ವಾ. So in the court it was held that here there was no valid contract. ಅಂದ್ರೆ my dear students, ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ could able to cancel the deed. ಅದೇನ್ ಮಗುನ್ ದತ್ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಇವಳೇ ಮಗು ಅಲ್ವಾ, ಇವಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆನ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೌಂಡ್? ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ there was no contract. ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ನೋ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಹರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ, acceptance was obtained through coercion. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ವೆಲ್, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸು, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಇದು ಸಹ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ essentials is, next essential is lawful object. I think this point already been discussed while explaining section 10. So as per section 23, an agreement to become a contract. Similarly, as per section 10 also, an agreement to become a contract, lawful object is required. The subject matter of the agreement, it must be lawful within the framework of the law. ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ should have some value in the eyes of law. ಈಗ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್? ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? I gave a smuggling example. A agreed to pay rupees 1 crore to B. ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದವನು? B should supply the smuggled goods to A. In this agreement, there is a consideration, there is a subject matter, but object of the subject matter is unlawful. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Supplying the smuggled goods is opposite to public policy, immoral, illegal, opposite to public policy. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೇಸ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ ಗೊಪ್ಪಯ್ಯ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ ಗೊಪ್ಪಯ್ಯ, ಇದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ there will be 3 years time to recover the amount. ಈಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ 19ನೇ ಇಸ್ವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಆದ ಮೇಲೆ, 2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆದ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್. there will be 3 years time after the due date. ಆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಫೈಲ್ ಎ ಸೂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅವನ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು. ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ,
3 ವರ್ಷದ ಹಣವೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಲೋನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡೆಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ there will be 3 years time to recover the loan. If you are not able to recover the loan within 3 years, or at least if you are not filed any suit, ನೀವು 3 ವರ್ಷದ ಸೂಟ್, ಒಂದು ಸೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು. if you are not able to suit the file ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ನೀವು ಅದೇ ಒಮ್ಮೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ ಗೋಪಯ್ಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಡೆಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ ಆದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಇವನ್ ಯು ಫೈಲ್ ಸೂಟ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ 3 years ನಂತರ ಅದು ಬಿಕಮ್ಸ್ it is considered as irrecoverable debt, time bar debt as per the limitation act. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲ? ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇರಿಕವರೇಬಲ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಲಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ದಟ್ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಅನದರ್ ಲೇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಹ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ಸಹ ಅನ್ಲಾಫುಲ್. ಹಿಂದೂ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಲಾ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಹಿಂದೂ ಲಾ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಯಾವಾಗ? ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇನದು? ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾವಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Is it clear? So Hindu law prohibits the second marriage when the first wife still alive. It is unlawful. Hope this is clear. Yes. Next, I'll move on to the next essential, that is agreement not declared as void as per section 26, 27, 30. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತು. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈಡ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೈನರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಈ 4 ಸಹ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 26, 27, 30 ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಎನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಎನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ or agreement with the minor, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ starting itself is void ಆಗುತ್ತೆ. It cannot be considered as a contract. Hope this is clear. Okay, next, agreement must be certain. Agreement must be certain. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ we have not discussed it. As for section 29, you can make any type of agreement. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ it should be certain. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿರಬಾರ್ದು. there should not be any ambiguity. It should be clearly mentioned. The terms and conditions of agreement must be clearly defined. There should not be any uncertainty. Explanation ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು. ಸೆಕ್ಷನ್ 29 ಬರುತ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೇಸ್ ಲಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಲಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮಲ್ ವರ್ಸಸ್ SCAMMEL. Scaml versus Outstone, OUSTON. In this case, Mr. O agreed to purchase a motor van from Scaml under S, O under Outstone, from S on higher purchase terms. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? O agreed to purchase a motor van from S on what basis? On higher purchase terms. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ವೈಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಈ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಏನು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಓ ಅಗ್ರಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಮೋಟರ್ ವ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಯಾವ ಮೆಥಡ್, ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಗಿಟಿ, ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ the terms and conditions were uncertain. It was not certain. Certain ಬೇಕಲ್ಲ, it was not certain. ಯಾಕೆ? There are wide varieties of higher purchase terms. Which type of higher purchase terms? It is not mentioned. ಹಾಗಾಗಿ no contract. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ A and B made an agreement that A agreed to purchase a oil from B. He agreed to purchase oil from B for a certain price. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಆಯಿಲ್? ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಗೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅದು ಕೋಕೋನಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. A agreed to purchase coconut oil from B, not mentioned in the agreement. Simply A and B made an agreement that A agreed to purchase oil from B for a certain price. ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ನಾಟ್ ಸರ್ಟನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ಟೆನಿಟಿ. ಸರ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್, ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರು ಅಥವಾ ಕೆಜಿಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I'll move on to the next essential. ಬಹುಶಃ today I'm finishing all the 10 essentials. Next essential is agreement must be possible to perform as per section 56. Agreement must be possible to perform as per section 56. The parties to the contract make any type of agreement, any terms and conditions you can put. Offer ಯಾವ terms and conditions ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, but it must be in a position to perform. ನೋಡಿ, agreement must be possible to perform ಅಂದ್ರೆ the terms and conditions must be in a position to perform. Impossibility of performance cannot be considered as a contract. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುದುಂಟು, ಈ ಏನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ನೋಡು ಅಂತಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. So as far as impossibility is concerned, there are 2 types of impossibility. There are 2 types of impossibility as far as impossibility is concerned.
ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. What is pre-contractual impossibility and what is post-contractual impossibility? Pre-contract impossibility which arises before the actual contract. ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಅರೈಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುವ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. I'll give an example. Meaning ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ? I'll give an example. For example, A and B made an agreement. A agrees with B to put life into his dead wife. A agrees with B to put life into his dead wife. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಸತ್ತು ಹೋದ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸಸ್ ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲೇ ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತು, ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಬಿ. ಬಿ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸತ್ತೋದ ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡು. ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದಾದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋದ ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಗ್ತದೆ ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ which arises before the contract. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. A and B they agreed to marry each other. A ಮತ್ತೆ B ಅವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗುದಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. A and B made an agreement. They agreed to marry each other. They belong to Hindu community. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಬ್ರು ಸಹ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವರು? assuming that they belong to Hindu community. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು, ಅವರಿಬ್ರು ಹಿಂದೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಡುದು ಕೊಳ್ಳುದು ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸರಿ, ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎ ಗೋಸ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಎ ಹುಡುಗ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಎ ಹುಡುಗ ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ. ಎ ಹೇಳುವವಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಗೋಸ್ ಮ್ಯಾಡ್, ಹುಚ್ಚಿಡಿತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಿದು? ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಹುಚ್ಚಿಡಿದು ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಾ? ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Now tell me, my dear students, whether it is a pre-contractual impossibility or post-contractual impossibility. Alati madi. Pre-contractual impossibility means impossibility arises before the actual contract, and post-contractual impossibility which means impossibility which arises after the contract. ಹೌದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗುದು ಯಾವಾಗ? ಅವರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾರಾ? ನೋ. ಮದುವೆ ದಿವಸ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನಿತ್ತು? ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗುದು ಯಾವಾಗ? ಅವರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ನಾನು ಆಗಲಿ 2 ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್.
ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎ ಗೋಸ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಟೇಲರ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್. ಟೇಲರ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್, CALDWELL. ಇದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್, ಇದು ಸಹ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಇದು ಏನು, ಟೇಲರ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಟೇಲರ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್. ಟೇಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್, ಮೊದಲು ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. ಕೇಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೆಟ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಲ್ ಟು ಟೇಲರ್. ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಲೆಟ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಲ್. ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಯಾರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಲೆಟ್ LET, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಲ್ ಟು ಟೇಲರ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಸ್. ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀರೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಸ್. ಕನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಲೆಟ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಲ್ ಟು ಟೇಲರ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಓವರ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲೇ ಒಂದ್ 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಓವರ್, ದ ಹಾಲ್ ವಾಸ್ ಬರ್ನ್ ಡೌನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಏನಾಯ್ತೀಗ? ದ ಹಾಲ್ ವಾಸ್ ಬರ್ನ್ ಡೌನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ಟೇಲರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಂತ ಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 4ನೇ ದಿವಸ 5ನೇ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು. ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಓವರ್, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಲ್ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ನಾವು ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ಇದು? ಇದು ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಯಾ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಯಾ? ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ? 3 ದಿವಸವೋ 4 ದಿವಸವೋ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಓವರ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 4ನೇ ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5ನೇ ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಎರಡರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, legal formalities. Last essential is legal formality. Section 25. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓರಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓರಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಓರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ರಿಟರ್ನ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. ಹೌಎವರ್, ಆದರೆ ಈ ಬಾಯಿದಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದ ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಇದಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓರಲ್, ಬಾಯ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ. However,
ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ cannot be questioned in the court of law. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಬಾಯ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ there are certain legal formalities. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಇದೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದು. there are certain legal formalities related to written agreement. ಏನಲ್ಲ? ನಂಬರ್ 1 is it must be written. ಟೈಪ್ ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಟೈಪ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, 50 ರೂಪಾಯಿದು 100 ರೂಪಾಯಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು. ಆ ಪೇಪರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು, ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕು, ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಒನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ವಿಟ್ನೆಸಸ್. ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, 2 ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ವಿಟ್ನೆಸಸ್, ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು, 2 ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಬೇಕು, ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1872 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 10 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. 10 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ನಾನು ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ 100% ಫ್ರೀಡಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನನಗೇನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಂಗೆ ಐತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಕಲಿತು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೋ ಮೆನಿ ಚಂದಮಾಮ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಡೌಟ್ ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. Is it okay? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ I will wind up the session. Thank you very much for your patient listening. Yes, thank you.